बारंगरे उत्त्यक्त लोकों रास्ता रोक चंडीप्रसाद ग्रामवासी रास्ता रोक होती पूर्व पुलिस थर्ड डिग्री घटना को नहीं प्रतिवाद करते कटक भुवनेश्वर रास्ता अवरोध कर उत्त्यक्त लोके चंडीप्रसाद ग्रामवासी ये रास्ता रोक थाना थर्ड डिग्री को नहीं ये रास्ता रोक करा कटक भुवनेश्वर रास्ता अवरोध कर उत्त्यक्त लोक मैंने पूर्व पुलिस थर्ड डिग्री घटना को नहीं प्रतिवाद करते आज रास्ता को ओह्लाई जो भाव युवकों को थाना थर्ड डिग्री दि जाइथिला तार प्रतिवाद करने सह थाना भी घेराव करते आज रास्ता रोक कर चंडीप्रसाद ग्रामवासी माने गोटे कथा केमिति एवं केउ परिस्थिति रे पुलिस थर्ड डिग्री देइथिला एवं गतकाली एक कथा आसुथिला कि तांको अवस्था मध्ये युवकों अवस्था मध्ये गुरुतर रही परिवार लोकों को भेटेबा पई मध्ये दिया जाउ नाही केवल तांको बापा को अनुमति मिलुची एवं जदि से सुस्थ अछंती तारे परिवार लोकों को काहेकि भेटिबा को दिया जाउनी आ गोटे कथा जंगल रे तांको रे माड़ मरा जाइथिबार अभियोग भी आसुथिला तो सेथिरे केते सत्यासत्य रही एवं ताकू नहीं बोधे गोटे प्रश्न उठुथिबा बेले पुलिस रो ये बर्बरता को नहीं रास्ता ऊपर को आसी स्थानीय लोके बारंगरे उत्त्यक्त लोकों रास्ता रोक गुरुत्वपूर्ण कथा होछि थाना रे थर्ड डिग्री को नहीं प्रतिवाद करिसेंती चंडीप्रसाद ग्रामवासी रास्ता रोक करिसेंती कटक भुवनेश्वर रास्ता अवरोध करा जायछि उत्त्यक्त लोक माने रास्ता को ओह्लाइछंती एवं प्रतिवाद करिसेंती कि थाना रे काहेकि पुलिस बाबूंकर ये अमानवीय कांड काहेकि समानेकर ये दबंगिरी बारंगरे उत्त्यक्त लोक माने रास्ता को आसिछंती एवं प्रतिवाद भी करिसेंती हम प्रतिनिधि तापस आम सहित जोड़ी होती आलोचना करने तापस वर्तमान स्थिति कौन देखो शुणिके जमी कहीपर बर्तमान स्थिति उत्तेजनामूलक रही कहीं पाखापाखि आप पूर्व सूचना देखिथे ग्रामवासी और परिवार लोक पक्ष थाना घेराव कर जो दोषी रही कहीं जी रही निर्दोष निरीह युवक राकेश को जो निर्दोष रे 4 दिन 3 दिन धरी जो थाना थर्ड डिग्री करागला किंतु गतकाली जो घटना रोचक मोड़ नहीं भिन्न तथ्य सामना को आसाला जो भाव में राकेश को थाना भितर नुहे जंगल भितर को लेकिन अमानुषिक भाव में अति निर्मम भाव में मार मरा जहाँफल कि सेठार ही गुरुतर आहत असुस्थ हो पड़ते मेडिकल भर्ती होते किंतु गत 4 दिन रु 5 दिन बीती जाते घटना उपर शुभलक्ष्मी परदा उठी पारुनी किंतु आज एक मध्याह समय एक भिन्न चित्र देखा मिली राकेश जिते कटक एससीबी मेडिकल चिकित्सित होते से समय पुलिस अन्यत्र कुआड़े नहीं जाइए तेज क्यों आड़े नहीं जाइए जेहेतु परिवार लोक को जनाई ना कौन ग्रामवासी को जनाई ना अंपटे जो राकेश पाखे जो रही शाली एवं सासू रही सी जो अटकई आम पुओ को कुआड़े नौ से ना आम भाई की कुआड़े नौ जिते से पचारि कौन प्रकार पुलिस अधिकारी कौन सूचना दे नथिले परवर्ती समय धक्का मारिकी राकेश को नहीं जाइए तेज राकेश बर्तमान अच्छा कौटी जानापी से राकेश जीवित तो ना राकेश किसी होती किसी प्रश्न जेहेतु ग्रामवासी और परिवार लोक मन में आसीला नहीं बर्तमान ग्रामवासी और परिवार लोके थाना घेराव कर कटक भुवनेश्वर जो मुख्य रास्ता रही बारंग थाना सम्मुखें रास्ता उपर रास्ता अवरोध कर शुभलक्ष्मी बर्तमान सुधा स्थिति जेहेतु कहीपर उत्तेजनामूलक स्थिति रही राकेश बर्तमान सुधा अच्छा केउटी सी जानापी पुलिस को बर्तमान प्रश्न कर जो रही भुवनेश्वर कटक रास्ता अवरोध कर बर्तमान नजर रखी पुलिस पाखापाखि 3 ରୁ 4 प्लाटून पुलिस फोर्स मुतयन होती सहित जो रही आम वरिष्ठ अधिकारी कटक डिस्ट्रिब्यूटर अतिरिक्त डीसीपी और एससीपी विभिन्न थाना आईआईसी से घटनास्थल पहुंची बर्तमान स्थिति को नियंत्रण कर चेष्टा जारी रही शुभलक्ष्मी तापस गुरुत्वपूर्ण कथा जो लोक मैंने रास्ता को आसी पुलिस को बुझाशुझा करने चेष्टा कर प्रमुख दाबी कौन रही कौन आज चाहते पुलिस अधिकारी सहित कौन कथा होती देखो मुख्य दाबी रही पूर्व जे प्रथम जेहतु दाबी रही आम पुओ को सी कि रही संपूर्ण भाव में निर्दोष सी जिते अभियोग करने आसाला पुलिस पाक जेहतु राकेश पत्नी 15 दिन हम निखोज थे नहीं जो युवक जनक जाते राकेश अभियोग करने मो स्त्री गोटे निखोज हो मत मो स्त्री को खोजी आनी दिखाँ एने जो अभियोग कर परवर्त समय पुलिस एक काठ जोड़ी नदी एक महिला अधा पोता मृतदेह उद्धार करता सी जो तदंत करा तदंत भितर पुलिस राकेश ये राकेश स्त्री बोली भाई जहाँ नहीं राकेश को थाना को पचराउचरा करता परवर्ती समय राकेश जो घटना संपर्क में पचार राकेश को पुलिस आगे संपूर्ण भाव में अस्वीकार करते काठ जोड़ी मिलता मृतदेहटी मो स्त्री नुहे
କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ତୁ ମାନି ଯା ଇଏ ହେଉଛି ତୋର ସ୍ତ୍ରୀ, ତାଙ୍କୁ ତମ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ଶବ ସତ୍କାର କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ରାକେଶ ଏବଂ ସେ କହିଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ସେ ମୁଁ କେମିତି ନେବି। ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ତାକୁ ଶୁଣି ନଥିଲା ଏବଂ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କୁ ରାତି 10ଟା ସମୟରେ ଏକ ଥାନାଠୁ ପାଖାପାଖି 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା ବା ସେଥିରେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ 6ରୁ 10 ଜଣ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କିଛି ଅଧିକାରୀ ସେଥିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ସେଠାକୁ ଏକ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ବାପା ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଛାଟିଆ ଜାଗା ଯୋଉ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ମାଡ଼ ମାରି ପ୍ରଥମେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟାଠୁ ତଳକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ତଥାପି ରାକେଶ ଘଟଣାକୁ ମାନି ନଥିଲେ ଏବଂ ସେଭଳି ଭାବରେ ରାକେଶକୁ ଯୋଉ ନ ମାନିବାରୁ ରାକେଶକୁ ପୁନର୍ବାର ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଢି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଧା ଗୋଇଠା ଏଭଳି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଫଳରେ ରାକେଶ ସେଇଠି ହିଁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଏକ ନଖରା ସ୍ଥିତ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ପରିବାର ଲୋକେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜାଣିଥିଲେ ପୁଣି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ଥିତି, ତେବେ ପୋଲିସ ଏଠି କଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କାହିଁକି ବାରମ୍ବାର ରାକେଶଙ୍କ ପାଖରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ ରହିଛି ରହସ୍ୟ, ରାକେଶଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା କିପରି ରହିଛି, ରାକେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି ତ? ଏଭଳି କିଛି ଅସହାୟିତ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଜି ପୁଣି ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବରକ୍ଷିତ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ତେବେ ପୋଲିସ ଏଠି କାହିଁକି ଏସବୁ ଘଟଣାକୁ ଚପେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି? ଏଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୋଲିସ କିଛି କାହିଁକି ଏଥିରେ ଚୁପ୍? ତାଳଚୁଆ ଥାନା ଘଟଣାରେ ଯେତେବେଳେ ମା ପୁଅକୁ ଛାଟିକିରି କରାଗଲା, ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପୋଲିସ କିଛି ଥାନାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଖୋଦ କମିଶନର ପୋଲିସରେ ଯେଉଁଠିକି ରାଜଧାନୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର, କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୁଣୁ, ଯେଠି ଡିସିପି ଚୁପ୍, ପୋଲିସ ଡିଜି ଚୁପ୍, ସମସ୍ତେ ଏଠି ଚୁପ୍। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବି କୌଣସି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ଏତେ ନୀରବ ଦର୍ଶା, କଣ ପାଇଁ ଏଇ ଘଟଣା ଏମିତି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଅଛି? ପୋଲିସ ଏଠି ନିଜେ ମାଡ଼ ମାରିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ରଫାଦଫା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବାପା କାର୍ତ୍ତିକ ବେହେରା, ତାଙ୍କୁ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଚାପ ପକାଉଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବରେ ରାକେଶଙ୍କ ବାପା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ନ ବଢେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇଠି ତାଙ୍କୁ ଚପାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ରାକେଶଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଶୁଣି ନଥିଲେ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ସତ ପକାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଗତକାଲି ଯେହେତୁ ରାକେଶଙ୍କ ବାପା ଏଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ବା ନନ୍ଦିଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ନେଇକି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ଏଇ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନେଇଯାଇଛି। ତେବେ ରାକେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି, ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସସ୍ପେନ୍ସ ବଢିଛି। ତେବେ ରାକେଶଙ୍କର ପତା କୋଉଠି, ସେ କଣ, ତେବେ ପୋଲିସ କାହିଁକି ଲୁଚାଇ ଚାହିଁଛି, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏବଂ ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାପସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତାୟାତ ସ୍ୱାଭାବିକ ନା ଗାଡ଼ି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ତାଜା ସୂଚନା ରହିଛି ଯେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ସେମାନେ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସ ସାଉଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ରହିଛି, ହଜାର ହଜାର ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଅଟକି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଛି। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ତେବେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଯେହେତୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ଦିନ ସମୟ କୌଣସି ରାତ୍ର ସମୟ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ତୀବ୍ର ଅଟଳ, ତେବେ ଆମ ପୁଅ ରାକେଶ ଅଛି କେଉଁଠି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଅଛି, ପୋଲିସ କାହିଁକି ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ତୀବ୍ର ଅଟଳ ରହିଛନ୍ତି। ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ରାକେଶଙ୍କ ଯୋଉ ଛାଟିକିରି ଘଟଣାରେ ରାକେଶକୁ କେଉଁମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ, ରାକେଶକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା କିଏ, ସେଥିରେ କାହାର ଭୂମିକା ରହିଛି, ସେଥିରେ କଟକ ଡିସିପି କାହିଁକି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ এই ଘଟଣାରେ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, କିଏ ରହିଛନ୍ତି ଜୋନ୍ ଏସପି ସେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ এই ଘଟଣା ପ୍ରକୃତରେ କଣ
संपूर्ण घटना किभଳି भावे परदा उठिବ ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଦେଖିପାରୁଛେ ଗତ 2 ଦିନ ହେବ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶାନ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଗତକାଲି ଯାହା ଦେଖାଉଥିଲୁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଯେ ଗତକାଲିର ଘଟଣା ଯେଭଳି ଭାବରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଘଟଣା କିଛି ଅନ୍ୟ କିଛି କହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଘଟଣା ରାକେଶକୁ ଲୁଚେଇବା କଣ କାରଣ ଅଛି, କାହିଁକି ରାକେଶକୁ ପୁଲିସ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କଣ ରାକେଶ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ସତ ରହିଛି କି? ସେଥିପାଇଁ ପୁଲିସ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ନିଜର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ପୁଲିସ ତାକୁ ନିଜର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ରାକେଶକୁ ଲୁଚଉଛି କି? ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଲିସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏବଂ ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଯେହେତୁ ସେମିତି କୌଣସି ନିହାତି। ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ। बहुत बहुत धन्यवाद तापस आपण आलोचना बारंगरे चंडी प्रसाद ग्रामवासी रास्ता रोक और जो भाव पुलिस ये बर्बरता थाना 3rd डिग्री ताकू नहीं प्रतिवाद कर रास्ता खोलाई लोके संपूर्ण भाव रास्ता बंद रही रास्ता अवरोध कर